ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాస్తవ్ లాస్ట్ టైం ఈ కేసే కదా మిస్ అయ్యాం. అవునండి. కృష్ణమని చదువుతామా? వాస్తవ Chiranjeevi Sai Kumar 3 years brought on 4th May 80 for the treatment of fits. His symptoms were in the following manner. Boy became stiff while weeping at 3rd month. Since then, the attack started. During the attack, cramps in the extremities, biting the tongue from the throat from mouth, tossing of head with loss of consciousness, involuntary urination and opisthotonus, craving for sand, chalk, coal and lime, loss of appetite, cyanose streaks in the center of tongue with white coating on side. When punished, then he had the attack. During attack, cyanosis of nails and fingers and toes and also lips. Fits daily 5 or 6 times. Every attack lasted for 10 minutes. Slept after attack for 1 or 2 hours. Irritable, cross and peevish. Used to throw things and break. Was playing at water most of the time. Father suffered from similar attack at his 9th year. On 4th May 80, Kulapati started the treatment with Cupramet 200 1 dose. Next week, reported betterment in the severity. Continued the same for 3 weeks. Weekly 1 dose. On 13th June 80, parents reported that cyanosis was completely absent in the recent attacks. The attacks were also not daily. Once in a week or 10 days, he was getting the attack. But opisthotonus was marked during the attack. Kept him on KP66 daily 1. On 27th July 80, reported gnashing of teeth was prominent during the attacks. He was bending back like an arrow. Then Kulapati gave him a dose of Secutavirosa 200. Gnashing of teeth better. Opisthotonus also better. The frequency was lessened. Repeated the drug on 22nd September 80 and 22nd October 80 and kept him on placebo. On 3rd December 80, reported that he passed many worms in stool. He developed involuntary urination in bed during nights. Craving for unwanted things was still presenting. Dr. K.S. Sastry prescribed sulfur 6 1 dose as intercurrent remedy. Irritability increased and started beating other children. He started biting also. On 21st January 81, I repeated Secutavirosa 200. As there was no change in mental condition, I gave him Belladonna 200 1 dose. Was better mentally. Marked improvement in irritability. No biting. Beating also much better, except occasional mild fits. All were better. But tendency to opisthotonus was there in mild stage. Again, Secutavirosa 200 was given on 12th May 81. Mild fits also better. Only slight jerk remained. With another dose of Secuta on 24th June 81, the jerks also better. He was kept under observation till 3rd September 81. No attacks. The craving for unwanted things also reduced. So stopped the treatment. Hope till today he had no recurrence. వాస్తవం. ఈ కేసులో బాబుకి 3 years అనే బాబుని ఫిట్స్ వస్తున్నాయని తీసుకొచ్చారండి. అతనికి 3rd month నుంచి కూడా ఈ ఫిట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు. డ్యూరింగ్ ద అటాక్ క్రాంప్స్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్, బైటింగ్ ద టంగ్, throat from mouth, tossing of head with loss of consciousness. ఈ క్రాంప్స్ రావటము ఇన్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్, అవుటర్ పార్ట్స్ లో బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఇక్కడ కుప్రమేట్ 200 ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుందండి. తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి కొంచెం బెటర్మెంట్, సివియారిటీ బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. ఎందుకంటే డైలీ
ఫిట్స్ డైలీ ఫర్ 5 or 6 times అంటే 5 డైలీ 5-6 times వచ్చేవి వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆర్ 10 days కి వస్తున్నాయని చెప్పారు. వీక్లీ 1 dose 3 weeks రిపీట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి చెప్పని విషయాలు ఏంటంటే ఈ అబ్బాయికి చూస్తే ద అటాక్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ మళ్ళీ ద అటాక్ వర్ ఆల్సో నాట్ డైలీ 10 రోజులకి వీక్లీ వస్తుందన్నారు. బట్ ఆఫ్టర్నూటస్ వాజ్ మార్క్డ్ డ్యూరింగ్ ద అటాక్ అని చెప్పారు. అంటే ఇలాగా బాడీ పార్ట్స్ అన్నవి ఇట్లా మెడ వంచేయడము ఈ సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ ఈ అబ్బాయికి క్రేవింగ్ ఫర్ శాండ్, చాకు, కోల్ అండ్ లైమ్ అంటే ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ వాజ్ బెండింగ్ బ్యాక్ లైక్ ఎన్ ఆరో అంటే ఒళ్ళు మొత్తం ఇలా విల్లులాగా వెనక్కి విరుచుకుపడ్డం అన్నది ఈ సెక్యూటివ్ విరోజలో మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆ పాయింట్ ఒకటి. అలాగే ఈ క్రేవింగ్ ఫర్ శాండ్, చాక్, కోల్ అండ్ లైమ్ అంటే వాళ్ళకి ఏది తినే ఐటము ఏది తినకూడదు అని డిస్టింగ్విష్ చేసే ఇది కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా తినడానికి అది చూపించడం. ఇరిటబిలిటీ, క్రాస్ అండ్ పీవిష్, యూజ్డ్ త్రో అండ్ బ్రేకింగ్. ఈ ఇరిటబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నది. మెయిన్ ఈ వాజ్ బెండింగ్ బ్యాక్ లైక్ ఎన్ ఆరో ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసి తర్వాత ఈ ఈ ఆప్టోటోనస్ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ సిక్యూటివ్ ఎరోజా 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఇచ్చిన వెంటనే ఈ పళ్ళు కొరకడం కూడా చెప్పారు. అది బెటర్ అయిందని చెప్పారు. తర్వాత ఈ ఆప్టోటోనస్ ఇది కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గిందని చెప్పారు. మళ్ళీ 22 September 80 అండ్ అక్టోబర్ లో కూడా 2 doses రిపీట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ పాస్డ్ వామ్స్ ఇన్ స్టూల్, ఈ డెవలప్డ్ ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ ఇన్ బెడ్ డ్యూరింగ్ నైట్స్. తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ అది వచ్చాక మళ్ళీ క్రేవింగ్ ఫర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ వాజ్ స్టిల్ ప్రెసెంటింగ్, ఇంకా పర్సిస్టింగ్, ఇంకా ఉంది ఆ సిమ్టమ్ అన్నారు. అప్పుడు ఇంటర్ కరెంట్ గా సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు కేఎస్ శాస్త్రి గారు. మళ్ళీ తర్వాత ఇరిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అండ్ స్టార్టెడ్ బీటింగ్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. ఈ స్టార్టెడ్ బైటింగ్ ఆల్సో, కొరకడం కూడా స్టార్ట్ చేశారు. మళ్ళీ సెక్యూటా వెరోజా 200 ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక డోస్ రిపీట్ చేశారండి. బట్ మెంటల్ కండిషన్ యాజ్ దెర్ వాజ్ నో చేంజ్ ఇన్ మెంటల్ కండిషన్ లో ఎలాంటి చేంజ్ రాలేదు. అండ్ అప్పుడు మళ్ళీ బెలడోనా 201 డోస్ ఇచ్చారు ఉజ్జు మాస్టర్ గారు. ఇక్కడ మెయిన్ ఈ పిల్లలు కొట్టడము, కొరకడము, ఈ ఇరిటబిలిటీ ఈ బేస్ చేసుకుని సెక్యూరిటీ వెరోజా వల్ల బెటర్మెంట్ రాకపోతే అప్పుడు బెల్డోనే ఇచ్చారు. మెంటల్ గా వాజ్ మెంటల్ గా కూడా బాగా మార్క్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఇరిటబిలిటీ కూడా బాగా తగ్గిందని చెప్పారు. నో బైటింగ్, ఈ కొరకడం అది కూడా బీటింగ్ ఆల్సో మచ్ బెటర్, అవన్నీ కూడా బాగా తగ్గాయి అన్నారు. ఎక్సెప్ట్ అకేషనల్ మైల్డ్ ఫిట్స్ ఆల్ వర్ బెటర్. అప్పుడప్పుడు చిన్న ఫిట్స్ తప్పించి అన్ని యాంగిల్స్ లో బెటర్ అయింది అన్నారు. బట్ టెండెన్సీ టు ఆప్టోటోనస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ మైల్డ్ స్టేజ్. ఇంకా ఆ ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విరుచుకోవడం అన్నది ఇంకా ఉండడంతో మళ్ళీ ఇక్కడ సెక్యూటివ్ వెరోజా ఒక డోస్ మళ్ళీ 12th May 81 లో ఒక డోస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆ మైల్డ్ ఫిట్స్ ఆల్సో కూడా బెటర్ అయ్యాయి. ఓన్లీ స్లైట్ జర్క్ ఒకటి రిమైన్ ఉందన్నారు. అప్పుడు ఇంకొక డోస్, అనదర్ డోస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ 24th June 81 ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారండి. ఇది తర్వాత ప్లాస్మా పై ఉంచారు. 398 September వరకు అబ్జర్వ్ చేసి అప్పటి నుంచి ఇంకా అతనికి ద క్రేవింగ్ ఫర్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఆల్సో అది కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. సో ట్రీట్మెంట్ స్టాప్ చేయమన్నారు. ఇప్పటి వరకు అతనికి బాబుకి ఇంకా ఎలాంటి అక్కరే రిపీట్ అవ్వకుండా ఉన్నదని చెప్పారండి. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి, ఈ బాబుకి ఈ ఫిట్స్ రావడం, ఫిట్స్ వచ్చేటప్పుడు బిర్ర బిగిసిపోవటం అనే లక్షణాల మీద మేషార్ ఫస్ట్ కోప్రోమెట్ తో స్టార్ట్ చేశారండి. అలాగే ఇతనికి టేప్ వామ్స్ లాంటి వామ్స్ కూడా వెళ్ళటం అనేది ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది కాలానికి ఇతను వెనక్కి వంగిపోవటం, వెనక్కి విరుచుకు పడిపోతున్నట్టుగా వచ్చే ఫిట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మేషారు అలాగే జర్క్స్ రావటం ఇవన్నిటిని కూడా సిక్కిటా విరోజ లక్షణాలుగా ఉన్నాయండి. దానివల్ల సిక్కిటా విరోజ ఇచ్చారు. తర్వాత వెంటనే తొందరగా ఇరిటేషన్ రావటం, మిగతా వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయటం, ఈ బేసిస్ మీద మేషారు వెళ్ళడానికి ఇచ్చే మానసిక లక్షణాలు కూడా తగ్గించినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. దీంట్లో మొట్టమొదట ఫ్యాన్స్ చాలా సింటమ్స్ అన్ని చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. దాన్ని చేసుకుంటూ మాట్లాడు సూపర్మట్ 200 అవసరాన్ని బట్టి రిపీట్గా డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆ లక్షణం తగ్గుతూ కొత్త లక్షణాలు ఇంకా విరోధాలుగా గోవులాగా వెనక్కి బాగా ఉంచుకోవడం,
అన్వాంటెడ్ లక్షణాలు కనబడ్డాయి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ సిక్టావిరోజ 200 రిపీటెడ్ గా అవసరాన్ని బట్టి క్రిటికల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. మధ్యలో సల్ఫర్ కూడా ఒకసారి ఇచ్చారు. తర్వాత కొన్ని వైలెన్స్ కనబడ్డాయి మెంటల్ గా, వెల్డోన్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ సిక్టావిరోజు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఆ కేసు చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తూ బాగా చేశారు. వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో చిన్నపిల్లల ఫిట్స్ కేసులు ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి అనే దానికి మాస్టర్ గారు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఈ 3 years పిల్లవాడికి ఏడ్చినప్పుడు ఫిట్ రావటం, ఫిట్ వచ్చినప్పుడు నెయిల్స్ అండ్ ఫింగర్స్ సైనసిస్ బ్లూగా మారిపోవటం, ఒక విధమైనటువంటి స్పాజం లాగా క్రాంప్స్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రీమిటీస్ రావటం, అన్నిటి మీద బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ఈ స్పాస్మోడిక్ టెండెన్సీ సైనసిస్ ఆఫ్ నెయిల్స్ అండ్ ఫింగర్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఫస్ట్ క్యూప్రమెట్ 200తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత KP 6X డైలీ డోసేజ్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత సిమ్టమ్స్ మారి హీ వాజ్ బెండింగ్ బ్యాక్ లైక్ అన్ యారో అనేటువంటి సిమ్టమ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిందో అప్పుడు ఈ సిమ్టమ్ సిక్యూటా విరోసాలో ప్రామినెంట్ కాబట్టి క్యూప్రమెట్ నుంచి సిక్యూటా విరోసా ఇండికేట్ అయింది కాబట్టి అది ఒక 200లో ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్గా KS శాస్త్రి గారు సల్ఫర్ 6 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో బాగా ఇరిటబిలిటీ, స్టార్టెడ్ బీటింగ్ అదర్ చిల్డ్రన్, వైలెన్స్, తర్వాత ఈ స్టార్టెడ్ బైటింగ్ ఆల్సో, కొరకడం, ఈ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు సిక్యూటా రిపీట్ చేస్తే ఏమాత్రం మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మారలేదు కాబట్టి వైలెన్స్ మీద, బైటింగ్ టెండెన్సీ మీద, వీటి మీద ఈ బెలడోనా 200 అనేటువంటిది ప్రాబ్లమాటిక్ చిల్డ్రన్ బేస్ అయ్యి ఒక డోస్ వేశారు. అప్పుడు మార్కెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నిట్లో వచ్చి బైటింగ్ కూడా తగ్గిందని ఇచ్చారు. ఈ విధంగా ఈ కేసులో క్యూప్రమెట్, సిక్యూటా విరోసా, బెల్లడోనా, ఈ యాంటీ స్పాస్మోటిక్ డ్రగ్స్ని ఇచ్చి ఇంటర్ కరెంట్గా సల్ఫర్ 6 ఒక డోస్ ఇస్తూ మాస్టర్ గారు ఈ చిన్నపిల్లలకు వచ్చేటువంటి ఫిట్స్లో గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేటువంటి దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు చెప్పిందేనండి. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, నేను ఈ కేసుని చూసి నేర్చుకుని ఏంటంటే, మాస్టర్ గారు ఫిట్స్ కేసుని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో అంతా చెప్పారు, చూపించారు మనకి. కానీ ఆయన ఎంత అటెంటివ్ గా ఉన్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెడిసిన్ వేసేటప్పుడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎలా ఈ క్యూప్రమెట్ వేశారు కదా, మామూలుగా అవి మీరు చెప్పిన పాయింట్ క్యూప్రమెట్ వేయడానికి అయితే, బట్ ఎలాగా మొత్తం కేసు ఆయన రాసిన విధానం కూడా చూడండి. బెటర్మెంట్ సివియారిటీ తగ్గింది ఫస్ట్, తర్వాత ఆ సైనోసిస్ అనేది అవన్నీ అంటే సివియారిటీ మొత్తం తగ్గింది చాలా వరకు. అయితే బట్ ఒపిస్టోనస్ వాజ్ మార్క్డ్ డ్యూరింగ్ ది అటాక్. అంతకుముందు ఏం ప్రామినెంట్ గా ఉండేవి, ఆ స్టిఫ్నెస్, వైల్ వీపింగ్, ఇవన్నీ ప్రామినెంట్. ఈ సైనోసిస్, ఇవన్నీ సైనోజర్ స్ట్రీక్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద టంగ్, ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ప్రామినెంట్ కనపడేవి. అయితే అప్పుడు ఇది ఒపిస్టోనస్ అనేది ఇక్కడ ప్రామినెంట్ అయింది. అంటే ఒకటి తగ్గి ఇంకో డ్రగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ క్యూప్రమెట్టే మళ్ళీ పెట్టి కొట్టలేదు, అంతే కదా. ఒకసారి వేశారు, తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేదు అనుకుంటా కదా. తర్వాత ఈ ఒపిస్టోనస్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని సిక్యూటా విరోజా వేశారు. అయితే ఇక్కడ అవసరాన్ని బట్టి చూసి వేసుకుంటా వెళ్ళారు. అయితే సల్ఫర్ KS శాస్త్రి గారు కూడా మాస్టర్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్న ఆయన కదా. ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీ ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ? సిక్యూటా విరోసా gnashing of the teeth better, opisthotonus also better, the frequency was lessened, repeated
22nd 1 month గ్యాప్ లో రిపీట్ చేశారు. 2 డోసెస్ 3 డోసెస్ వేశారు. వేసినా కానీ మళ్ళీ ఆ తర్వాత మెనీ వర్మ్స్ ఇన్ స్టూల్, ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ బెడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అందుకని అంటే 3 డోసులు వేసినా పూర్తిగా తగ్గట్లేదు. అలా అని 1 mSA పొజిషన్ లేదు, ఎందుకంటే అన్నిట్లో బెటర్మెంట్ అయితే ఉంది. అందుకని ఇక్కడ సల్ఫర్ అయిన చూడండి 30 అయ్యారు, మళ్ళీ 6 వేశారు. నేనైతే 30 వేసేసేదాన్నేమో. అప్పుడు ఏమైంది, అది వేస్తే ఆ సిక్యూటా విరోధ తాలూకు బ్యాలెన్స్ సిమ్టమ్స్ అన్ని బెటర్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా వేరే సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి. ఇరిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్డ్, స్టార్టెడ్ బీటింగ్ అదర్ చిల్డ్రన్. అంటే ఆయన గమనించారు, ఫస్టే వాళ్ళు చెప్పారు క్రాస్, ఇరిటబుల్ అవన్నీ చెప్పారు ఫస్ట్ కేస్ షీట్ లోనే. ఇక్కడ ఇరిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్డ్, స్టార్టెడ్ బీటింగ్ అదర్ చిల్డ్రన్, ఇది ఆయన గమనించారు. అప్పటికి ఇప్పటికి చేంజ్, ఇది ప్రామినెంట్ గా ఇప్పుడు ఉంది. అందుకని బైటింగ్ ఇవన్నీ చూసి సిక్యూటా వేశారు, కానీ తగ్గలేదు. వెంటనే ఆయన బెల్డోనా వేశారు. అంటే మెంటల్లీ కూడా బెటర్ అయ్యింది ఆవిడ, వాళ్ళు పేషెంట్ అబ్బాయి. ఆ తర్వాత చూడండి మళ్ళీ టెండెన్సీ టు ఒబెసిటోనస్ దేర్ ఇన్ మైల్డ్ స్టేజ్. ఆ ఒబెసిటోనస్ సిమ్టమ్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సిక్యూటా వేశారు, అవి కూడా తగ్గిపోయినాయి. మళ్ళీ సిక్యూటా వేయడంతో మిగతా కంప్లైంట్స్ అన్ని తగ్గాయి. అంటే ఎప్పుడు ఏది వేయాలి అంటే మనము ఆ పేషెంట్ కి వీడు సిక్యూటా విరోజా వారిని అదే పెట్టి కొట్టకుండా ఆయన ఆ చిన్న తేడా వచ్చినప్పుడు ఆ బెల్డన వేసి మళ్ళీ సిక్యూటాలోకి వచ్చారు. మళ్ళీ సిక్యూటా సిమ్టమ్సే కనపడేటప్పటికి. నేను నేర్చుకుంది అయితే ఇది. బుజ్జి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సిక్యూటా విరోజా కేసు ఒకటి చూశాను. అంటే ఆయన ఎంత అటెంటివ్ ఉంటారో. పిల్లవాడికి వాడు ఏడుస్తున్నాడు వచ్చి, చిన్నవాడు, నెలల పిల్లవాడు ఎత్తుకున్నారు. వాడు ఒళ్ళు ఇలా విరుచుకుపోయి ఏడ్చేస్తున్నాడు, వెనక్కి విరుచుకుపోయి. మామూలుగా పిల్లలు పేచీగా ఏడుస్తున్నారు అనుకుంటాం, అది గమనించి ఆయన సిక్యూటా వేస్తే వాడు ఏడుపు ఆపాడు. ఇంకొక బాబు అంతే వయసు పిల్లవాడు, వాడు వ్యాక్సినేషన్ ఏదో వేయించారు ఇంజక్షన్, దాంతో వాడు ఒకటే ఏడుపు ఆపట్లేదు వేయించిన దగ్గర నుంచి. సరే వాళ్ళు ఏదో మందులు ఇస్తారు కదా అలోపతి టాబ్లెట్స్ వేసినా కానీ వాడు ఏడుపు ఆపలేదు, ఏడ్చి 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 ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. అదే బుజ్జిగారు వాళ్ళ రూము బయట పక్క ఒక గట్టులా కట్టించారు పేషెంట్లు కూర్చోడానికి, అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తుకుని ఆ ఏడుపుని ఆపుటించడానికి. బుజ్జిగారు ఫస్ట్ మందు ఏదో వేశారు వాడికి, కానీ వాడు ఏడుపు ఆపట్లేదు, అక్కడే కూర్చోమన్నారు, తగ్గాక పంపిస్తానని చెప్తే కూర్చున్నారు. ఒక 1 hour అయిన తర్వాత ఒక 1/2 hour ఎంత అయ్యాక వెళ్ళి చూడు ఏంటి ఏడుపు ఆపట్లేదని మరి వేరే మందు గుర్తులేదు, ఆ మందులు అయితే గుర్తులేదు, ఇచ్చి పంపించారు. ఆ మందు పడుతుందేమో చూడు అని. నేను వెళ్ళి చూస్తే మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి రిపోర్ట్ చేశాను. అంతకు ముందులాగానే ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు, అసలు ఎక్కువ అనివ్వట్లేదండి, దగ్గరికి వెళ్తుంటేనే ఏడ్చేస్తున్నాడు విపరీతంగా. అందుకని నేను వాడిని టచ్ చేసి ఆ పుట్ట లంగ్స్ అవి కానీ ఏమన్నా ఎగ్జామిన్ చేయడానికి అవ్వలేదు అన్న. పట్టుకోనివ్వటం లేదు అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని నానిక వేస్తే వాడు నేడు ఆపేశాడండి, నిద్రపోయాడు ఒక పావుగంటలో. అంటే ఆయన చూసిన విధానం నేను అదిరిపోయాను, మనం ఇలా ఉండాలని నేర్చుకున్నాను. వస్తే సీతారెడ్డి గారు, వాస్తవ అండి. రాజశేఖర్, వాసుదేవ ఈయన మనం క్యూప్రమెట్ అంటే యూజువల్ గా మనం అనేసుకుంటాం డిస్ఫనోరియా మెన్స్ట్రువల్ కోలిక్ లో వేస్తామని, కానీ బుజ్జిగారు అసలు ఎలా వాడేవాళ్ళు అంటే ఈ టిపికల్ సిమ్టమ్ ఉంటుంది కదా క్లెంచింగ్ ఆఫ్ థమ్స్ అని, అలా ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ దాన్ని బట్టి ఆయన ఎన్నిసార్లు వేశారో. నాకే వేశారు ఒకసారి ఇలాగే, అంటే సడన్ గా కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది, డిస్పెన్సరీలో ఉండంగా, బయట ఫుడ్ ఏం తినలేదు, అదొక రకమైన నొప్పి అనమాట. అసలు అన్బేరబుల్ అయిపోయింది, క్షణాల్లో అన్బేరబుల్ అయిపోయి ఎలా వచ్చానో ఇంటికి వచ్చేసాను బండి వేసుకుని, హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేసేసి. ఒక వామిటింగ్ అయిపోయింది, పెయిన్ తగ్గదు, ఏం చేస్తే తగ్గుతుందో కూడా తెలియదు. పొత్తి కడుపు అంతా గట్టిగా నొప్పి, అసలు విలవిల్లాడిపోతున్నాను, ఒక క్రాంప్ లాగా అన్నమాట. బుజ్జిగారికి మరి నేను ఇవేమీ చెప్పలేదు, ఇలా క్రాంప్స్ లా వస్తుంది, అంత ఇది లేదు, నొప్పిని ఏడ్చేస్తున్నాను. క్యూప్రమెట్ 200 వేసుకో అన్నారు. నేను అన్నాను మెన్సెస్ రాలేదండి ఇప్పుడు అన్నాను, ఏది ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలో. లేదులే ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది వేసుకున్నారు, వేసిన పావుగంటలో నేను నిద్రపోయాను. అలా అంటే చాలా అటెంటివ్ గా ఉండేవాళ్ళు బుజ్జిగారు.
అంటే ఆయన మందు వేశారు అంటే తగ్గుతుంది అనే ధైర్యం ఉండేది రాంబాణం లాగా. ఆయన అబ్జర్వేషన్ అంత బాగుండేది వాస్తవ. ఇంకెవరన్నా ఏమన్నా చెప్తారా ఈ క్యూప్రోమెట్ గురించి కానీ సిక్యూటా గురించి కానీ? ఓకే, నెక్స్ట్ కేసుకి వెళదాం. చదువుతారా ఎవరైనా? విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాస్తవం అండి. కేసు నెంబర్ 44. A case of bronchial asthma brought to our Rajahmundry dispensary. M. Ranganayak, 11 years. A weak, sweating girl with dry skin, bloated face and dark rings around eyes was brought to dispensary. I could gather the following points about the case. Warts on left leg since 1 year. Frequent cold attacks and running nose. Asthmatic attacks since bodyhood, aggravated by cloudy weather, accompanied with cough, rattling in chest and sometimes fever also. Chills and rigors follow the fever. Pustules on head were suppressed at first year age. Big abscess with pus and blood on head was also suppressed. Good hunger, but easy satiety. Satisfied with little quantity of food. Sleep, bedwet, back, passed worms in stool. Compressions dull. Cervical lymph glands swollen. Mentally oversensitive. Wept without cause. Occasional white stool. On 18/10/1981, I prescribed Calcarea Carb 201 dose and Natrum Sulf 3x as daily doses for 1 month. On 15/11/1981, parents reported betterment, no cold and no asthmatic attack, no screaming in sleep, prescribed placebo for 1 month. On 13/12/81, except slight cold, all better. Natrum Sulf 6x for 40 days. On 21/1/82, again loss of appetite and mild cough were reported. Repeated Calcarea Carb followed by placebo for 1 month. On 14/3/1982, reported no change in symptoms. Stomach pain at navel immediately after food was a new symptom. I gave her Lycopodium 200 and placebo for 1 month. On 11/4/1981, appetite improved. New warts appeared. Stomach pain continued. Repeated Lycopodium 201 dose. On 9/5/82, reported that they passed many worms with stools. But again, mild cold and cough started. Lyco 1M 1 dose on 13/6/82, complete betterment in all respects. Maintained on placebo. On 11/7/82, she reported no symptoms and said that she was healthy. Again, placebo was given and asked her to stop treatment after that. Till today, she reported no symptoms at all. మేడం, మీరు కేసులో నాకు తెలిసింది, నేను 4th పాయింట్ లో సప్రెస్డ్ తల మీద వచ్చిన ఆ కురుపులు లాంటివి కానీ అలాంటి వాటిని సప్రెస్ చేయడం, తల మీద బాగా చెమట వచ్చినప్పుడు వచ్చే వాటిని సప్రెస్ చేయటం వల్ల మేషారు కాల్కేరియా కార్బులో ఇది తలకు చెమట పెట్టడం అనేది ఉన్నది కాబట్టి దాని మీద స్టార్ట్ చేశారనిపించిందండి. నాకు అదొకటే అర్థమైంది మేడం. వితౌట్ తర్వాత లైకోపడియం ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పాపకి ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ అటాక్స్ అండ్ రన్నింగ్ నోస్, ఆస్థమాటిక్
attacks aggravated by cold weather accompanied with cough, rattling in chest and sometimes fever also. ఇక్కడ ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు అమ్మాయి డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు స్వెట్టింగ్ గర్ల్ అని చెప్పారు. చెమట విత్ డ్రై స్కిన్, ఎక్కువ చెమట అది పడుతుంది అని చెప్పేసి. సో మేబీ ఆ చల్లదనానికి అగ్రవేట్ అవ్వడము, ఈ చెమటలు అవి ఎక్కువ పట్టడము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని క్యాల్కేరియా కార్బ్ 200 తో స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారు అనుకుంటున్నా అండి. NS 3x ఇచ్చారు. తర్వాత దాని తర్వాత బెటర్మెంట్ చెప్పారు పేరెంట్స్. నో కోల్డ్ అండ్ నో ఆస్థమాటిక్ అటాక్. ఆస్థమాటిక్ కోల్డ్ రెండు తగ్గిపోయి, స్క్రీమింగ్ ఇన్ స్లీప్ ఆల్సో తగ్గింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే 21st January 82 అగైన్ లాస్ ఆఫ్ ఎప్టైట్ అండ్ మైల్డ్ కాఫ్ వర్ రిపోర్టెడ్. ఇక్కడ మళ్ళీ అప్టైట్ తగ్గి మళ్ళీ మైల్డ్ కాఫ్, అంటే ఇక్కడ జనరల్ సిమ్టమ్స్ డౌన్ అవుతుందని మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాల్కేరియా కార్బ్ రిపీట్ చేశారు, మళ్ళీ ప్లాస్బో ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 14th March 82 మళ్ళీ రిపోర్టెడ్ నో చేంజ్ ఇన్ సిమ్టమ్స్. తర్వాత స్టొమక్ పెయిన్ అట్ నెవల్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ వాజ్ ఈ న్యూ సిమ్టమ్. ఈ ఒక కొత్త సిమ్టమ్, ఫుడ్ తినగానే కడుపు నొప్పి రావటం అనేది చెప్పారు. అలాగే తర్వాత ఇక్కడ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ అప్టైట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. కొత్తగా వాట్స్ కూడా అపేర్ అయ్యాయి. స్టొమక్ పెయిన్ కంటిన్యూ అయింది. మళ్ళీ లైకోపోడియం 200 ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత షీ పాస్డ్ మెనీ వార్మ్స్ విత్ స్టూల్ బట్ అగైన్ మైల్డ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. అప్పుడు లైకోపోడియం 1m ఇచ్చారు. తర్వాత బెటర్మెంట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ మెయింటైన్డ్ ఆన్ ప్లాస్బో. షీ రిపోర్టెడ్ నో సిమ్టమ్స్. 1m తర్వాత ఇంకా అమ్మాయి కంప్లీట్ గా బెటర్మెంట్ అయింది, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అవ్వలేదని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి లైకోపోడియం ఇవ్వడానికి తనకి 6th point లో ఆకలి బాగానే ఉన్నా సాటిస్ఫైడ్ విత్ లిటిల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, కొంచెం అన్నం తినగానే కడుపు నిండిపోయినట్టు ఉండటము, ఈ కాంప్రహెన్షన్ అది కూడా డల్ గా ఉంది. ఈ సిమ్టమ్స్ కూడా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ లైకోపోడియం, అలాగే తనకి అక్కడ ఆ టైంకి తినగానే కడుపు నొప్పి రావడం బేస్ చేసి ఇక్కడ లైకోపోడియం 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తే ఫస్ట్ పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో ప్రామినెంట్ గా లైకోపోడియం బాగా పనిచేస్తుంది మేడం. 6th point లో ఫుడ్ హంగర్ ఈజీలీ అన్నది, అంటే కొంచెం తిన్న వెంటనే ఆకలి వేసుకుంటేనే కొంచెం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోతుంది, తిన్న వెంటనే కడుపు నొప్పి వస్తుంది. ఆ 2 పాయింట్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా ఉంది లైకోపోడియం లో, అది పెద్ద ప్రామినెంట్ కాకపోయినా సరే. నా ఉద్దేశంలో క్యాల్కేరియా కార్బ్ కంటే లైకోపోడియం లక్షణం మూలంగా లైకోపోడియం ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన తర్వాతనే ఆ పేషెంట్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు, బాగా క్యూర్ అయింది సిమ్టమ్స్ అని అనుకుంటున్నాను నేను. వాసుదేవ. మారుతి గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. నావి కూడా అంతే. అది ఒకటేను. లైకోపోడియం ఏంటంటే మెంటలీ ఓవర్ సెన్సిటివ్, వెప్ట్ వితౌట్ కాజ్. ఇది మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. వాసుదేవ. క్యాల్కేరియా కార్బ్ తర్వాత లైకోపోడియం కాబట్టి బాగా పనిచేస్తుంది. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः స్తోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.